আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ আয়োজন কৰা এই সংবাদ মেলত আমি সকলো সংবাদ কৰ্মীক স্বাগতম জনাইছো। মই প্ৰথমে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছো, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৱেষ্ট বেংগলৰ সন্মানীয় সাংসদ, ৱেষ্ট বেংগলৰ প্ৰাক্তন যুৱ মৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতি আৰু বৰ্তমান ৱেষ্ট বেংগল বিজেপি সন্মানীয় উপসভাপতি সাংসদ সুমিত্ৰ খানজী, তেখেত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতে আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব আৰু লগতে মই আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মানীয় ব্যক্তিসকলক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আছে বাওঁ চাইডে নবাৰ মেধি ডাঙৰীয়া, তেখেত আমাৰ SC মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, আসাম ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ ভাইচ চেয়াৰমেন। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে পৰমী দাস বাইদেউ, SC মৰ্চাৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক উপসভানেত্ৰী। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সন্মানীয় ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক সম্পাদিকা কল্পনা দাস বাইদেউ। মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ আজি এই সংবাদ মেলখন আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ সুমিত্ৰ খান ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ সম্বোধন কৰিব। हमारे साथ है श्रीमंत दास जी, निर्मल हाजरिका जी, हमारा साथ है परमी दास, कल्पना दास, नवरुण मिडी। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग जानते हैं जो कांग्रेस सरकार कभी भी डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित नहीं किया। इसका पहले जितने सारे कांग्रेस का PM थे, कभी डॉक्टर अंबेडकर जी को और कभी SC ST को कभी संबोधित नहीं किया। फिर आज हम लोग देखा हूं जो राहुल गांधी जब आपका अमेरिका गया है तो जाने के बाद उन्होंने बोला है आरक्षण हटा देंगे। ये कैसे बोला? क्योंकि ये राहुल गांधी का सिर्फ अगला बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने 57 इयर्स तक शासन किया। उसके बाद सामाजिक उद्देश्य कारण उसका नहीं था, उसका एक ही कारण था, राजनीतिक कारण। उसका पहले जो राहुल गांधी का और एक प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी 1956 में जब पिछड़े वर्गीय के आरक्षण के लिए काका कालेलकर जो रिपोर्ट जमा दी थी वो भी खारिज कर दिया। 1961 में नेहरू जी ने आरक्षण को अक्षमता कर दिया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को सामाजिक और राजनीतिक में हराने के लिए कोशिश भी किया है और 1952 और 1954 में भी अंबेडकर जी के अगेंस्ट में खड़ा होकर उनको हरा दिया। आज देखिए, आज हम लोग हमारे मोदी जी ने 370 धारा और आपका 35A सुमत कब्टे जम्मू कश्मीर में SC ST का जो अनुसूचित जाति वर्ग का सामाजिक न्याय का सम्मान किया है। इसके पहले राहुल गांधी का पहले इंदिरा गांधी में क्या किया? वो तो संविधान को भी तोड़ दिया था। 1975 में वो आपातकालीन लगाकर संविधान को तोड़ दिया। उसका कभी भी एक कांग्रेस सरकार डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मानित नहीं किया। 96 से 97 तक 25 बार संविधान को संशोधित किया गया, लेकिन हर टाइम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर संशोधित किया, कोई अच्छा करने के लिए नहीं किया। फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फिर 8 बार संशोधन किया है, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। कुछ महत्वपूर्ण संबोधन
जैसे 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी सांविधानिक दर्ज ये मोदी जी के टाइम में हुआ। 2019 में आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मोदी जी ने किया। 2019 में वित्त आरोप और संविधान की छठी अनुसूची संविधान मोदी जी ने किया। लोकसभा और विधानसभा मिलके केंद्र शासित जितना भाजपा सरकार था वो 10 वर्षों के लिए एससी और एसटी के लिए काम कर रहे हैं। आज 21 में ओबीसी को भी अच्छे करने के लिए मोदी जी किया है। राहुल गांधी का तो बाद हम लोग बोल रहे हैं, इसका पहले राजीव गांधी जी भी 3 मार्च 1985 में वो टिप्पणी किए थे, ये एससी और एसटी को आगे लेके जाने का मतलब है बुद्धि विभ्रम हो गया। राजीव गांधी ने 1990 में लोकसभा में जब संरक्षण के ऊपर कभी मदद तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम संगठन को आरक्षण देने के लिए वकालत की। ये राजीव गांधी ने किया है। आप लोग जानते हैं जामिया मिलिया 2011 एंड आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसको भी प्रावधान अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहा है और इसको भी आर्थिक संस्थान देने के लिए भी कांग्रेस सरकार ने काम किया। फिर आपका आप जानते हैं 57 ईयर्स होने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने एक बार भी संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के और राज्यसभा दोनों संसद में संविधान के लिए चर्चा हुआ है। वो संविधान का चर्चा होने के बाद भी कांग्रेस विरोध किया कि संविधान का चर्चा नहीं होना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी जब 2010 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम में उन्होंने गौरव यात्रा निकले थे, एक हस्ती का मस्तक में संविधान रखकर पूरा शहर को सम्मानित किया है। 356 का दुरुपयोग किया, जिसका संविधान को मजाक उड़ाया। आज डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जो था उसमें तो मान्यता तो नहीं दिया कांग्रेस ने, फिर भी क्या किया ना, आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण मुस्लिम को दिया, केरल में 8% आरक्षण मुस्लिम को दिया, तमिलनाडु में 3.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया गया और डॉक्टर अंबेडकर जी को बार बार अपमानित किया। जैसे आपका इसका पहले जो कल्याण मंत्रालय चल रहा था, उसके बाद हमारा अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी का टाइम हमारा सामाजिक न्याय वो अधिकारिता मंत्रालय में रूप में बदला। मैं ही बोलेंगे जो हमारा बाबा साहेब को हमारा मोदी जी ने, हमारा देश का प्रधानमंत्री जी ने ये 5 भूमि जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान है, एक है महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि में पंचातीर्थ बनाया, लंदन में 6वां भूमि बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया, दिल्ली में महापरिनिर्माण बनाया और मुंबई में 4 भूमि बनाया। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। और हमारा 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आज भारत रत्न में सम्मानित भी अम्बेडकर जी को, ये दोनों ने किया है, बहुत प्रयास किया है। उसके बाद 2007 में हमारा 2017 में आज केंद्र की स्थापना भी हमारा डॉक्टर अंबेडकर की अंतरराष्ट्रीय केंद्र का स्थापना नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। और हमारा मध्यम वर्ग की व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए आज भीम ऐप्स जो निकला है, ये भी हमारा देश के प्रधानमंत्री अंबेडकर के सम्मान में
भीम ऐप्स निकला और इसमें भी ताकत दिखा रहा है, जो SC/ST इसका ऊपर ताकत दिखा रहा है। तो यही बोलेंगे 10 वर्षों से बाबा साहेब जी को सामाजिक और आर्थिक जितने सारे अनुसूचित जाति और जनजाति सब के लिए सम्मान के लिए मोदी जी की काम किया। और मोदी जी की एक बात है कि भारतीय संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। भारतीय संविधान मेरे रहते, मोदी जी ने बोलते हैं, मेरे रहते संविधान और रक्षण कोई खर्च भी नहीं आएगी। कांग्रेस के लिए संविधान हो सकता है सिर्फ उनका परिवार का राजनीतिक साधन हो सकता है, लेकिन संविधान को नरेंद्र मोदी जी श्रद्धा और आस्था का केंद्र में रख के नमन करके लोकसभा में आए और पूरा देश का विकास कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी जो बोला है अमेरिका में, इसका पूरा विरोध करता हूं और हमारे पूरा जिला जिला में इसका विरोध चलेगा। राहुल जी उसका जैसे जवाहरलाल नेहरू जी विरोध किया SC और ST को, इंदिरा गांधी विरोध किया, राजीव गांधी ने विरोध किया और अभी राहुल गांधी शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोग सम्मान कभी नहीं देते हैं पूरा SC और ST को। हम लोग पूरा देश में इसका प्रचार करेंगे। हमारे यहाँ पे हमारा SC मोर्चा का श्रीमंत दास और हमारा दीदी है, सब ने प्रचार करेंगे। हमारा पूरा टीम पूरा भारत में प्रचार करेंगे, आसाम में भी प्रचार होगा। राहुल गांधीয়ে বিদেশৰ মাটিত থাকি যি SC/STৰ বিৰুদ্ধে যি আমাক অপমানিত কৰিলে, যি সংৰক্ষণ শেষ কৰিম বুলি হুমুকি দিলে, তাৰ আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ দলটো তেওঁলোকে SC/ST সদায় অপমান কৰি আহিছে। এটা আজি নতুন কথা নহয়, ৰাহুল গান্ধীৰ কথা নহয়, ইতিমধ্যে কৈছে যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা, ৰাজীৱ গান্ধীৰ পৰা, ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা আৰু এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়েও সেই প্ৰয়াস কৰিছে যে তেওঁলোকৰ স্থিতি মজবুত হলে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ST/ST OBC শেষ কৰি পেলাব, এনেধৰণৰ কথাই কৈছে। তাৰ সংৰক্ষণ শেষ কৰি পেলাব। ইয়াত আমি ক্ষুভিত হৈছো, অপমানিত হৈছো আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ সকলোৱে দিব, ভাৰতৰ জনতাই দিব। ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছো। আমাৰ ইয়াতো দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে। আনফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সামাজিক ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে সকলো স্তৰৰ মানৱ তলৰ পৰা উঠাই লৈ অহাৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানে যি আমাক শক্তি প্ৰদান কৰিছে, যি আৰক্ষণ দি শক্তি প্ৰদান কৰিছে, তাক সদায় সন্মান কৰি আহিছে। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনতেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ SC/ST হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্ৰেছে কেতিয়াও দিয়া নাই। আমাৰ দিনতে, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ দিনতেই, আমাৰ প্ৰয়াসতে আজি আপোনালোকে জানে ৰামনাথ কোবিন্দজী SC সম্প্ৰদায়ৰ লোক, ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে। এতিয়া মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীও ST সম্প্ৰদায়ৰ লোক। এতিয়া আমি কি ধৰণে, আমাৰ দল, আমাৰ নেতৃত্বই কি ধৰণে সকলো প্ৰয়াস কৰি সকলোকে উন্নতি হোৱাটো বিচাৰিছে। আজিও ভাৰতবৰ্ষত SC/ST OBC বহুত শোষিত হৈ আছে। যেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সংবিধানে ব্যৱস্থা ৰাখিছে, যেতিয়ালৈকে সামাজিক ন্যায় নাপায়, যেতিয়ালৈকে একে স্তৰলৈকে সকলো উঠি নাহে, তেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সংবিধানে, ভীমৰাম আম্বেদকাৰৰ সংবিধানে এয়া আমাক সাহস দি গৈছে, আমাক প্ৰয়াস দি গৈছে যে তাক বাধা আজি ৰাহুল গান্ধী আনিব বিচাৰিছে বা কংগ্ৰেছৰ এইটো ৰাজনীতি। কংগ্ৰেছে কিন্তু কিছু, আপোনালোকে জানে, এটা সম্প্ৰদায়ৰ কথা আহিলে কিন্তু তেওঁলোকে তোষামোদৰ ৰাজনীতিত গুচি যায়, তেওঁলোকে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিত গুচি যায়। অথচ SC/STৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সদায় আমাক অপমান কৰি আহিছে। এইখিনিয়ে আজি আমাৰ এই সংবাদমেলৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছো। এই আমাৰ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ প্ৰচাৰ চলি থাকিব, আমি মাতি থাকিম আৰু কংগ্ৰেছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাব লাগিব। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়েও SC/ST মানুহৰ এই যিখিনি ঘটনা বিদেশৰ মাটিত বাৰে বাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ এজন অপমান কৰিবলৈ তেওঁ বিদেশৰ মাটিত কিবা নহয় কিবা এটা কথা কৈ থৈ আহে। ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ ওচৰত, সকলো জনতাৰ ওচৰত আমি ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনাইছো। সৌমিত্ৰ খান ডাঙৰীয়া আৰু নবায়ন মেধি ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ কথাখিনি দাঙি ধৰিলে। আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী তেওঁ কংগ্ৰেছ নেতা,
আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যিমান দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে ৰাহুল গান্ধীও দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে কিন্তু তেওঁ নিজৰ দেশত সংবাদমেল যদি পাতে তাত তেওঁ OBC সাংবাদিক বিচাৰি থাকে মিছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিমানজনী ছোৱালী মিছ ইণ্ডিয়া OBC ছোৱালী মিছ ইণ্ডিয়া হ'ল তাত তেওঁ OBC বিচাৰে সকলোকে তেওঁ OBC বিচাৰি থাকে ST বিচাৰি থাকে নিজৰ দেশত আৰু বিদেশত গৈ পেলাই তেওঁ কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা উঠাই দিব লাগে এই কথাটোক আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি SC মৰ্চা অসম প্ৰদেশে ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ তেখেতে যিটো কথা ক'লে সেই কথাৰ যোগেদি আজি আমাৰ SC সমাজখনক ST সমাজখনক আৰু OBC সমাজখনক অপমান কৰাৰ লগতে ডক্টৰ আম্বেদকাৰক অপমান কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে আমি ৰাহুল গান্ধী যি তেওঁ মন্তব্য আমেৰিকাত কৰিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আমি সংবাদমেল আয়োজন কৰিম ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আমি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আমি ধৰ্ণাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম যাতে ৰাহুল গান্ধী যিটো অসৎ যিটো উদ্দেশ্য এই অসৎ উদ্দেশ্য আমি কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ তাৰ কাৰণে আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ মাজত আহি সন্মানীয় সাংসদ সুমিত্ৰ খানজীয়ে আপোনালোকৰ আগত এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে গতিকে আমি ৰাহুল গান্ধীৰ যি অসৎ উদ্দেশ্য তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এটা অশান্তি বীজ তেওঁ ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ এটা অশান্তিৰ তেওঁ বীজ ৰোপণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে এই চেষ্টা কিন্তু আমি কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি সজাগ আৰু সচেতন হৈ জনসাধাৰণৰ মাজত আমি যাম আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিবাদ আমি সাব্যস্ত কৰিম গতিকে মই আমাৰ অহা কালি আৰু পৰহিলে দুদিন অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আমাৰ ৰাহুল গান্ধী সেই সংৰক্ষণ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আমি সংবাদমেল আয়োজন কৰিম তাৰ পাছত আমি প্ৰতিখন জিলাত আমি ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ল'ম আমি গুৱাহাটীতো আমাৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখত আমি এটা ডাঙৰ ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আমি ল'ম বুলি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আমি এদিন বা দুদিনৰ পাছত আমি আপোনালোকক এই গোটেই কাৰ্যসূচীটোৰ বিষয়ে আমি জনাম গতিকে আজি আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ সুমিত্ৰ খান ডাঙৰীয়া নবান মেধিদেৱে যিখিনি কথা আপোনালোকক ক'লে যদি আপোনালোকক কিবা জানিব লগা বা কিবা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আমি সুধিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি এটা সাংগঠনিক আৰু দলীয় বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত কিছু বক্তব্য ৰাখিব খুজিছোঁ যোৱা 3 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যতা ভৰ্তি অভিযান অৰ্থাৎ নতুনকৈ সদস্য হোৱাৰ এক অভিযান চলি আছে এই অভিযানৰ কালচোৱাত আমি অভিলেখ সংখ্যক সদস্য ভৰ্তি অসমত হৈছে আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে টোটেল পপুলেশ্যনৰ 10% কৰাৰ 26 তাৰিখলৈকে আমি সেই সময়সীমা লৈছিলোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ 32 লাখ সদস্য সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে আজিলৈকে তো 3,30,000 33 লাখ হ'ব লাগে 32 লাখ আমি অতিক্ৰম কৰিছোঁ এতিয়াও 26 তাৰিখলৈকে সময় আছে আমি 40 লাখৰ ওচৰা ওচৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তেনেকুৱা আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে আৰু এই যে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী পাহাৰ ভৈয়াম সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সৰ্বব্যাপী আৰু সৰ্বস্পৰ্শী এক অভিযান চলিছে সংখ্যালঘু অঞ্চলতো মানুহ সদস্যভুক্তি হৈছে জনজাতীয় অঞ্চলতো হৈছে চহৰতো হৈছে গাঁৱতো হৈছে মেট্ৰ' চিটিতো হৈছে ডাঙৰ ৰাণ চহৰতো হৈছে অতি উচ্চ শিক্ষিত কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক অধ্যক্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্ৰমিকলৈকে আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুনকৈ ভোটাৰ তালিকাত নাম সোমোৱা যুৱক যুৱতীলৈকে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্য হৈছে আৰু এই সদস্য ভৰ্তি অভিযানে ৰাজ্যখনত এটা বাতাবৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত এটা নতুন বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই বাতাবৰণৰ ফলত হতাশাত ভুগিছে কংগ্ৰেছ দলৰ নিজস্ব কোনো সদস্য নাথাকে তেওঁলোকে সদায় আগতে তেওঁলোকে কমল আৰু মদৰ ৰাজনীতি কৰিছিল ৰাতি ৰাতি কমল বিলাইছিল আঁঠুৱা বিলাইছিল মদ বিলাইছিল তেনেকৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি ইলেকশ্যন জিকিছিল যেতিয়াই মানুহৰ মাজত সজাগতা আহিল মানুহ শিক্ষিত হ'ল মদ কমল আঁঠুৱাৰ ৰাজনীতি কামত নহা হ'ল তেওঁলোকে তাৰপিছত তোষামোদৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে সেয়াও লাহে লাহে অপ্ৰাসংগিক হৈ গৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছে দেখিছে যে ব্যাপক হাৰত বিজেপিৰ যি সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলিছে তাত মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা বিৰাগ এটা মানে
তেওঁলোকক এভইড কৰাৰ যি মানসিকতা, জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছক যি এভইড কৰিছে, কংগ্ৰেছক নস্যাৎ কৰিছে, সেই ঘটনাটোৱে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক অত্যাধিকভাৱে তেওঁলোকক মানে ব্যাপকভাৱে তেওঁলোকৰ মাজত হতাশাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু সেই হতাশাৰ বলি হৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে। সেয়া তেওঁলোকৰ হতাশাৰ ফল। আমি আজি এই বাইটৰ জৰিয়তে এই কথাটোকে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনতো ব্যাপক হাৰত জনসাধাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, মৰম, স্নেহ প্ৰকাশ কৰাৰ ফলত কংগ্ৰেছকে ধৰি সকলো বিৰোধী দল হতাশা আৰু নিৰাশাত ভুগিছে। আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অপ্ৰাসংগিক কথা কৈ নিজকে বহুৱা হিচাপে পৰিচিত বা পৰিচয় দিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে বা তেওঁলোক পৰিচিত হৈছে।